سمجھ میں ایک نور آیا اور روشن کتاب. اب میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے ہوئے سیدھا میں اپنی گفتگو پر آتا ہوں. آؤ ذرا غور کرتے ہیں. ایک بہت عظیم صحابی رسول جناب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آقا آپ بتائیے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء، میرے طرف دیکھیے، قبل الاشیاء نورا نبیک من نوری. یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے جابر اللہ پاک نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. مچل کے بولو سبحان اللہ. تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا سننا تھا. اور مصطفیٰ فرماتے ہیں جابر یہی تک نہیں بلکہ جب تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تیرے رب نے تو کان کھول دے کے سن لو. اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھی، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ زمین، نہ آسمان. دنیا کا کوئی خطہ نہیں تھا. آج جو اونچے پاجامے والے یہ کہتے پھرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اسلام اجمل رضا سنبھلی، شاعر اسلام اجمل رضا سنبھلی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ ماشاءاللہ. مدعی خیر الانام جناب محترم اجمل رضا سنبھلی صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں. ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یعنی مصطفیٰ نے فرمایا اس وقت کوئی چیز نہیں تھی، سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اب بات آگے لے چلتے ہیں. آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ تم جو یہ لائٹنگ کرتے ہو، تم جو روشنی کرتے ہو، تم جو یہ جھنڈے لگاتے ہو، تم جو یہ اللہ اکبر یہ پروگرام کرتے ہو، میلاد مصطفیٰ مناتے ہو، اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ یہ دلیل کہاں سے ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے دوسری جگہ پر وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اب ہمیں یہ بتاؤ اللہ پاک نے ہمیں دنیا کے اندر رہنے کے لیے مکان دیا ہے، رہنے کے لیے بیٹھنے کے لیے ہمیں جو گھومنے کے لیے گاڑی دی ہے، 4 پہیے سے ہم گھوم رہے ہیں، جہاں تک کہ ہوائی جہاز میں ہم گھوم رہے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے. اللہ نے ناک دی ہے، یہ بھی نعمت ہے. کان دیے ہیں، یہ بھی نعمت ہے. اور سنو آگے سنتے ہیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، اللہ نے یہ بھی نعمت دی ہے ہمیں. اور آگے سنیے جناب محترم ہمیں والدین دیے ہیں، اللہ کی یہ بھی نعمت ہے. اور آگے سنیے اللہ پاک دنیا کی جو بھی چیزیں عطا کرتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں نعمت ہے. لیکن کان کھول دے کے سن لو اللہ اللہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ پاک کی اس دنیا کے اندر سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر نور نظر جناب محترم عبد المطلب کا پوتا جو اللہ اکبر 12 تاریخ کو صبح سحر کے وقت 4:45 پر اس دنیا میں پیدا ہوا تھا، جس کے بارے میں بریلی کے امام کہتے ہیں یا رسول اللہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے لیے سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے. سب سے بڑی نعمت عظمیٰ جو ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. دنیا کے سب سے پہلے انسان کا نام کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ حضرت آدم. ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں مولانا جی صاحب ماشاءاللہ. محبت سے بولے سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت شاعر اسلام عبد القادر صاحب قبلہ، شاعر اسلام عبد القادر صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جناب محترم عبد القادر عثمانی صاحب قبلہ مراد آباد سے تشریف لا چکے ہیں اور ہمارے بھائی جناب اجمل رضا سنبھلی بھی تشریف لا چکے ہیں. حضرات دنیا کے سب سے پہلے انسان کا نام ہے حضرت آدم. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ نے فرمایا اے لوگوں
لوگوں कान खोल के सुनो, अल्लाह पाक ने जिन जिन रहमों में, जिन जिन पुश्तों में, जिन जिन पेशानियों में मेरा नूर रखा, वो सारी की सारी जितने भी शिकम, जितने भी जो है पेशानी थी, सारी की सारी पाक थी। सुभान अल्लाह। अब मैं आपको नबी के दादाओं के नाम भी सुनाऊंगा, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया के सबसे पहले इंसान का नाम हजरत, जोर से बोलो यार, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलईल हैं, महलईल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक हैं, शालिक के बेटे आबिर हैं, आबिर के बेटे दाता हैं, दाता के बेटे रावा हैं, रावा के बेटे सारू हैं, सारू के बेटे नाखूर हैं, नाखूर के बेटे तारिक हैं, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह है। मचल के बोले सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे क़िदार है, क़िदार के बेटे अवाम है, अवाम के बेटे हमल है, हमल के बेटे साबित है, साबित के बेटे सलमान है, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद हैं, औद के बेटे अव्वा हैं, अव्वा के बेटे अदनान है, अदनान के बेटे माद हैं, माद के बेटे नज़ार हैं, नज़ार के बेटे मुतर, मुतर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुतलिका, मुतलिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे कैनाना, कैनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर हैं, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई हैं, लुई के बेटे काब हैं, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ हैं, और अब्द मनाफ के बेटे हाशिम हैं, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। बहुत तेजी के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम है हजरत अब्दुल्ला। अब इनकी शादी हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हो जाती है। 2 महीने का अभी अरसा गुजरा है। इतना देखना था मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा मेरी गुफ्तगू गौर से सुनना, इंशाअल्लाह समझ में आ गई तो याद रखोगे। आओ जरा देखते हैं। 2 महीने का अरसा अभी गुजरा है। मेरे आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद कहते हैं, ए मेरी बेबी आमिना, मैं मुल्क शाम तिजारत करने के लिए जा रहा हूँ। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए मेरे सरताज, ए मेरे शौहर, अभी तो सिर्फ 2 महीने का अरसा हमारी शादी को हुआ है, अभी तो सही तरीके से हमने तुम्हें देखा भी नहीं है, इतना सुनना था। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला बयान करते हैं, हजरत अब्दुल्ला ने कहा, ए मेरी बीवी, तो मैं कुछ दिनों के बाद फिर इंशाअल्लाह मैं वापस आ जाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला आने का दिन बता करके गए थे हजरत आमिना को। अब वो दिन आया है। आने के बाद में हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत तेजी काम करना शुरू किया है। आटा भी गूंदा है, रोटियां भी पकाई हैं। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, आमिना आज क्या मामला है, तुम बहुत तेज रोटी बना रही हो। तो हजरत आमिना ने कहा, अब्बा जान, आज वो दिन आ गया है कि आज के दिन मेरा शौहर यानी अब्दुल्ला आने वाले हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। बैठी रही, इंतजार करती रही। अब जब इंतजार आगे बढ़ा, इंतजार आगे बढ़ता चला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। अब जैसे हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को की खबर नहीं मिली, अब हजरत आमिना अब्दुल मुत्तलिब के पास आती हैं। आने के बाद कहती हैं, क्या कहती हैं, ए मेरे बाबा जान, कहाँ हैं अब्दुल्ला, पता नहीं चला। आज के दिन को वो कह करके गए थे। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब निकले हैं अपने घर से और कहते हैं, ए आमिना, मैं अभी देख करके आऊंगा, देखता हूँ वो अभी तक क्यों नहीं आए हैं। इतना सुनना था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जैसे ही हरम में आए हैं, सहने हरम में आपका आना था, एक आदमी ने आन करके आपको बताया, ए अब्दुल मुत्तलिब, आपके बेटे, जिस बेटे का आप इंतजार कर रहे थे, जिस बेटे का आपकी बीवी इंतजार कर रही थी, उस अब्दुल्ला का इंतजार मत करना, क्योंकि उस बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था। जरा मुझे बताओ जनाबे मोहतरम, अगर किसी के बेटे का इंतकाल होने की खबर कोई बाप सुन लेता है तो उस बाप को कितनी कैसी उसके दिल पे बीतेगी, उसके नीचे जमीन खसक जाएगी, वो खड़े से ही गिर जाएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेहोश होकर के जमीन पे गिरे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जैसी जमीन पे गिरे हैं, कुछ देर के बाद में आपको होश आया है। होश आने के बाद में अब जैसे होश आया है, आमिना की तरफ को जाते हैं, बताते हैं, आमिना, ओ आमिना सुनो, जिस अब्दुल्ला का तुम इंतजार कर रही थी, आज के बाद उस अब्दुल्ला का तुम्हें इंतजार नहीं करना है। आज के बाद तुम्हें अब्दुल्ला का कोई इंतजार नहीं करना है। कहा
بابا جان کیا معاملہ ہے، وجہ تو بتاؤ، ریزن تو بتاؤ۔ کہا جس عبداللہ کا تو انتظار کر رہی تھی اس عبداللہ کا آج انتقال ہو گیا ہے۔ اتنا سننا تھا جناب آمنہ اللہ اکبر بے ہوش ہو جاتی ہے، کچھ دیر کے بعد میں ہوش آیا ہے، اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے اے بار الہ، اے مولا یہ تو میرا بیٹا ابھی میرے پیٹ میں ہے، ابھی دنیا کے اندر آیا بھی نہیں ہے، اس سے پہلے تو نے اس کو یتیم کر دیا ہے۔ اتنا سننا تھا تو غیب سے آواز آتی ہے آمنہ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے یتیم نہیں کیا ہے بلکہ اس کو سارے یتیموں کا وارث بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ آج وہ کتنے نالائق ہیں جو کہتے ہیں نبی پر درود و سلام مت پڑھو، وہ کتنے بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں نبی کا میلاد مت بناؤ، وہ کتنے احمق ہیں، وہ کتنے جاہل ہیں جو کہتے ہیں نبی کا میلاد مت بناؤ۔ یار اس نبی کا میلاد تو اس بیٹی کو منانا چاہیے جس بیٹی کو پیدا ہوتے ہی اس کو جو ہے دفنا دیا جاتا تھا، نبی کا میلاد تو اس کو بھی منانا چاہیے کہ جو دنیا کے اندر آنے کے بعد میں اللہ اکبر کبیرہ اس کو زندہ جو دفنا دیا جاتا تھا۔ صاحب ذرا غور کرنا، اے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، ہم نے جو ہے ان کے طریقے میں آ گئے، ہم ان کے باتیں میں آ رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں آنا چاہیے کیونکہ آج اتنا سارا مجمع، اتنا بڑا محلہ اور اتنا کم مجمع نہیں ہوتا۔ آج اگر ہمیں پتہ چلتا یہ مصطفیٰ کے دیوانوں کا جلسہ ہے، آج اگر ہمیں پتہ چل جاتا نبی کی میلاد کا جلسہ ہے، تو یقین مانو ہم نے ایسا مجمع بھی دیکھا ہے، ایسا مجمع بھی دیکھا ہے کہ جہاں پر اگر نبی کا نام لے دو سارا کا سارا مجمع اٹھ کر کے وہ چلا آتا ہے۔ سارا کا سارا صرف اس کو پتا چل جائے یہ نبی کی میلاد ہو رہی ہے۔ قسم خدا کی ہم نے ایسے ایسے دیوانے دیکھے ہیں، ہم نے ایک کو دیکھا قسم خدا کی بالکل گرم ہو رہا تھا بخار میں، لیکن پھر بھی میلاد مصطفیٰ میں آن کے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا یار تم آرام کر لیتے، یہ کوئی واجب تو ہے نہیں یا فرض تو ہے نہیں، تو وہ مجھ سے کہتا ہے مولانا دیوانے کے نظروں کو دیوانہ دیکھ رہا ہے، دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ میں آپریٹر صاحب سے گزارش کروں گا تھوڑی آواز کھینچنا، ایک بار ذرا محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ خوب دبا کے کھینچ لیا، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جناب آمنہ ہمارے نبی کی ماں نے اب جب کہا کہ اب میرا بیٹا یتیم ہو گیا ہے تو غیب سے آواز آئی اے آمنہ یہ یتیم نہیں ہے بلکہ سارے یتیموں کا اس کو وارث بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سارے یتیموں کا وارث بنا کے بھیجا ہے۔ کیسا وارث بنا کے بھیجا ہے بتا دو، کیسا وارث بنا کے بھیجا ہے؟ قسم خدا کی میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے کہ ایک چوراہے پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مصطفیٰ کے ایک دیوانے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق، یہ ایسے آدمیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے کھانا کھلاتے تھے۔ یار جب میرے دل میں بات آئی جب ان کے غلام کا یہ حال ہے تو پھر اس نبی کا کیا حال ہوگا کہ جس نبی کی شان یہ ہے کہیں پر یا ایھا المزمل، کہیں پر یا ایھا المدثر، کہیں پر یا ایھا النبی، کہیں پر یا ایھا الرسول۔ ایک مجھ سے کہنے لگا مولانا یہ میلاد منانا صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا، بولے تم نبی نبی کرتے ہو کیا ملتا ہے تمہیں؟ میں نے کہا دیکھ سن، اگر ہمیں زمین ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، آسمان ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ اور سنو حضرات ایک بات اور بتا دو، میلاد کا میننگ ارتھ ہے، میننگ یہ ہے، ٹرانسلیٹ یہ ہے کہ میلاد کے معنی ہوتے ہیں پیدائش۔ کیا؟ پیدائش۔ اللہ پاک فرماتا ہے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان کو بھی نہ بناتا، زمین کو بھی نہ بناتا، پوری دنیا کے کسی خطے کو نہیں بناتا، مکین و مکا، چنین و چنا، برگ و ثمر، خشک و تر، یہاں تک کہ دنیا کا خطہ نہ بناتا۔ اب ہمیں پتا چل گیا دنیا کا ذرہ خطہ اگر کسی کے صدقے میں ملا ہے تو وہ آمنہ کے لال کے صدقے میں ملا ہے، تو اب ہم کیوں نہ کہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان
तुम्हारे लिए मकीनो मक्का, तुम्हारे लिए। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की शान सुनो। मेरे आका करीम इस दुनिया में 4:45 पर तशरीफ लाए हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील जाओ आज पूरी दुनिया को सजा दो, सुभान अल्लाह। और आज किसी औरत को बेटी नहीं बल्कि हर औरत को बेटा होगा, सुभान अल्लाह। अब शहर हरम में एक आदमी आया सुबह 12 तारीख के दिन, आने के बाद में खामोश बैठ गया। दूसरा आया वो भी खामोश बैठ गया, तीसरा आया वो भी खामोश बैठ गया। तो एक बोल पड़ा, यार तुम खामोश क्यों बैठे हो? कहा तुम्हें पता नहीं है? कहा रात पता नहीं क्या हुआ यार, रात तो मेरे घर ना बकरियों के थनों में दूध था, लेकिन जब सुबह ही सुबह उठा हूं तो मैंने देखा कि जिन बकरियों के थनों में दूध नहीं था उन बकरियों ने दूध देना भी शुरू कर दिया है, सुभान अल्लाह। अब वो इतना दूध दे रही है कि मेरे घर के बर्तन खत्म हो गए, लेकिन मेरी बकरी के थनों से दूध खत्म नहीं हो रहा। इतना दूध हुआ है कि हमने भी नाश्ता कर लिया, सबने दूध पी लिया, लेकिन दूध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दूसरे ने कहा मेरा भी यही मामला है। तीसरा कहता है अरे मेरा सुनो, मेरी बात तो ये है कि मेरी एक बहन है, वो बड़ी अपाहिज थी, टांगे थी मगर चल नहीं सकती थी, उसकी जो है आंखें थी देख नहीं सकती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब इतना देखा है, देखने के बाद में कसम खुदा की वो कहता है यार आज क्या मामला है? रात को मेरी बहन अचानक सोई, जो बहन देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी। अब जब वो सुबह उठी है तो सुबह ही सुबह बोलने भी लगी है, सुभान अल्लाह। सुबह ही सुबह चलने भी लगी है। तो अल्लाह अकबर कबीरा। इसी कश्मकश में एक औरत भागी भागी आती है, एक औरत दौड़ी दौड़ी आती है और वो कहती है कि मुझे पता है तुम किसका तज़किरा कर रहे हो। एक ही शख्स का पूरे मक्का में तज़किरा हो रहा है। कहा वो शख्स कौन है? कहा वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अब्दुल्ला का बेटा। अगर तुम देखना चाहते हो ये मक्का के अंदर क्रांति कहां से आई है तो जाओ अब्दुल्ला के बेटों को देख लो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। अब जैसे अब्दुल्ला के घर में पहुंचे हैं, मेरे नबी का नूर कैसे चमक रहा है, बता दो कैसे चमक रहा है। चांद को तशबीह देना यह भी क्या इंसाफ है? चांद में तो दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ है। पीछे वालों जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कुछ लोग कह रहे हैं आ रही है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। यार नबी का मिलाद है, जितनी देर सुनो मचल के सुनो, एक बार और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। जी जी, मतलब एक तो मुस्तफ़ा का मिलाद और फिर आप ये समझ लीजिए जन्नत की कैरी में बैठे और फिर अल्लाह के घर में बैठे, सुभान अल्लाह। ये डबल डबल आपके लिए वो है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। और आगे चलते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, मेरे नबी तशरीफ लाए हैं, तो लोगों जिन बच्चियों को अल्लाह अकबर जिंदा दफना दिया जाता था वही बच्चियां थी, कसम खुदा की वही बच्चियां थी जो रो रो करके मौला की बारगाह में दुआ कर रही थी, मौला कोई हमारा पुरसाने हाल भेज दे, कोई हमारी परवरिश करने वाला भेज दे। आमना का लाल तशरीफ लाया है तो मुस्तफ़ा ने फरमाया मन कान लहू सलासु बनात फादब्बहुन्ना वज़व्वजहुन्ना कान लहुल जन्ना। तुम 3 बेटियों की परवरिश कर लो, मैं मोहम्मद उसको अपने साथ में जन्नत में लेके जाऊंगा। तो जिसकी 2 बेटियां थी वो भी खड़े हो गए, आका हमारी तो 2 बेटियां। मुस्तफ़ा ने फरमाया तुम क्यों घबराए, तुम 2 बेटियों की परवरिश करो, उसकी शादी कर दो, मैं तुम्हें भी अपने साथ में जन्नत में लेके जाऊंगा, सुभान अल्लाह। जिसकी 1 बेटी थी ना वो भी खड़े हो गए, आका हमारी तो 1 बेटी है। मुस्तफ़ा ने फरमाया अल्लाह अल्लाह। वो आका इरशाद फरमाते हैं तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सुनिए हज़रात, आप 1 बेटी की परवरिश कीजिए, उसको पालिए, उसकी शादी कर दीजिए, मैं मोहम्मद उसको भी अपने साथ में जन्नत में लेके जाऊंगा। हज़रात अब वक्त आगे चलता है, मैं मिलाद की बात औरों के लिए छोड़ देता हूँ, अब मैं आगे चलता हूँ। हज़रात हमारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो हज़रत हलीमा अपने भाई यानी मेरे नबी को लेकर के गई। कहाँ? अपने देहात में लेकर के गई। वहां पर चर्चा ही चर्चा शुरू हो गई, हलीमा क्या मामला है, आज हमने देखा तेरे घर तो गरीबी इतनी है, गुर्बत इतनी है कि तेरे घर कभी चिराग जलता नहीं देखा, लेकिन जब से तू मक्का से अपने बेटे मोहम्मद को लेकर आई है तब से तेरे
گھر کا چراغ ہی بند نہیں ہوتا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، تمام عورتیں اکٹھا ہو کر کے آ گئی ہیں۔ آنے کے بعد میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کریم علیہ السلام پارلے میں آرام کر رہے تھے، حضرت آمنہ کے پاس آئی۔ آنے کے بعد میں کہا آمنہ آج ہم آمنہ کو پکڑ لیں گے، آج سارے گھروں پر چراغ بند ہے، لیکن آمنہ کے گھر چراغ کیوں بند نہیں ہے؟ اس کے گھر اتنی روشنی کہاں سے آئی ہے؟ اتنا دیکھنا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت آمنہ کی جیسی کنڈی کھٹکھٹائی ہے، حضرت آمنہ کی کنڈی کھٹکھٹانا تھا، اتنے میں قسم خدا کی جو اتنے عورتیں آئی۔ آنے کے بعد میں کہا آج ہم آمنہ کو پکڑ لیں گے، آج آمنہ کو دیکھیں گے اتنی روشنی آئی کہاں سے، تیل اتنا مہنگا ہے، یہ اتنی مالدار کب سے ہو گئی؟ اللہ اللہ، جیسے ہی اتنا سنا آمنہ نے کہا آؤ غصے مت ہو، آؤ ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک کرتی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب ان عورتوں کا ہاتھ پکڑا ہے جناب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، حضرت حلیمہ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے۔ حلیمہ کا ہاتھ پکڑنا تھا، میرے نبی کے پاس لے کر کے پہنچی ہیں۔ پہنچنے کے بعد میں مصطفیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا اور مصطفیٰ کے چہرے انور سے اب اس کپڑے کو ہٹا دیا۔ اب جیسی کپڑا ہٹا ہے وہ چہرہ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقش جہاں نہیں۔ اللہ اللہ، اب